बेजान ईंटों का वो घर होता है जिसकी दीवारें अपने बदन पर उदासी और सोग लपेटे जाने वाले की याद में आंसू आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सोहणियो, अज ना तुहाडे नाल अदाकार मुहम्मद अली एक दफ़ा मस्जिद जाते ने, नमाज पढ़न दे वेखदे ने ते उत्थे इमाम मस्जिद साहब उन्हां नूं गालां नूं जुड़े आ ते अदाकार मुहम्मद अली दा फिर उत्थे की रद्द अमल सी ते वो गल तुहाडे नाल अज सच्चा वाकिया शेयर करते हैं। उम्मीद है तुसीं बड़े गौर नाल सुनोगे। लो जी, जे चैनल ते नवे आ तो मेहरबानी करना चैनल नूं सबसक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। तुहाडीआं मुहब्बतां दी बड़ी जरूरत है ते मुहब्बतां वंडिया भी करो। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। तुहानूं पता अदाकार मुहम्मद अली फिल्म इंडस्ट्री दा एक बहुत बड़ा नाम आ, एक हीरा सी। उर्दू फिल्मां दे विच उन्हें एक ऐसे लाजवाब किरदार अदा कीते ने जिन्हां नूं ता जिंदगी याद रखिया जाएगा। अदाकारा जेबा दे नाल ही ने शादी करवाई सी ते अदाकारा जेबा भी तुहानूं पता फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। इस जोड़ी ने फिर इन्नियां पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री नूं फिल्मां दित्तियां कि जिन्हां सारी उम्र याद रखा जाएगा और ऐसे ऐसे किरदार किते ने। ये जोड़ी जिहड़ी फिल्म इंडस्ट्री दे विच भी कामयाब तरीन जोड़ी सी ते अज़दवाजी जिंदगी दे विच, घरेलू जिंदगी दे विच भी एक कामयाब जोड़ी गई है। यकीन करो, यह जोड़ी कदी भी इन्हां दी जिंदगी दे विच इख्तलाफात नहीं पैदा हुए। हालांकि तुसी देखो फिल्म इंडस्ट्री दे विच जिन्नियां भी जोड़ियां बनदियां ते टुटदियां रहियां ते इन्हां दी कामयाब जोड़ी सी फिल्म इंडस्ट्री दे विच भी ते घरेलू जिंदगी दे विच भी। इहो जी ये जोड़ी गुजरी आ ते आओ हुण ओह तुहानूं वाकिया असीं सुणांदे आ किदां शादी तो बाद फिर इन्हां ने ना एक सैक्टर 3G ब्लाक दे विच मकान बनाना सी ते उत्थे इन्हां ने ना फिर इट्टां उट्टां सटाइयां, सीमट, रेत, बजरी सारा कुछ उत्थे सटा लिया ते उत्थे नाल ही मस्जिद सी ते वो नमाज पढ़ के जिस वेले हटे ने तो एक बंदा जांदा, बच्चा काना फूसी करदा, खुसर बुसर उहदे काने च मौलवी दे च करदा जी। सारी गलबात दसी, वो देखो जी बाहर घर एक बन रहा ते फिल्मां दे विच बंदा काम करदा ते कंजर टाइप माजरत दे नाल आ गए ने लोग इत्थे। हुण कंजरखाना लग्या करेगा, फिल्मां वाले आया करनगे ते इत्थे अल्लाह दा घर आ, मस्जिद दा, ते बड़ा गलत इन्हें कीता जिहड़ा भी बंदा इत्थे मकान बना रहा। मौलवी ने जिस वेले उहदी गलबात सुनी ते सुन के नाल कहंदा, जिवें तुहानूं पता मौलवियां दी आदत हुंदी, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मौलवी कहंदे आ ना, ताड़ी नाले हत्थ फेरदे आ ते ओह मौलवी ने फिर उत्थे तकरीर करनी शुरू करती। उन्हें कहा, देखो जी असीं अल्लाह दा घर इत्थे बनाया ते नाल जिहड़ा हुण घर बन रहा वो पता लगा जी फिल्मां दा अदाकार आ ते माजरत दे नाल जी कहण लगा जी वो कंजरां दा काम करदा आ। असीं लोगां दी ज़हनीत साडी ये है जी, जिहड़ी फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग ने ये कंजर ने, मरासियां दा काम आए ते देखो जी इत्थे हुण कंजरखाना लगेगा, इत्थे अल्लाह दी इबादत असीं करदे हां मस्जिद दे विच, उधर कंजरखाना लग्या करेगा, फिल्मां वाले आया करनगे, आओ आनी जानी शुरू हो जाएगी ते इत्थे हीरा मंडी बन जाएगी। उन्हें जी लोगां नूं चंगा पंप कीता, हवा बू चंगी भरी, लोगां नूं भड़काया भई लोग जिहड़ी है ना आवाम जिहड़ी आ ये ਉਹਦੇ खिलाफ हो के तो ਉਹਦੇ गल जाके पै जाण ते मकान की तमीर रुक जाए। खैर लोगों ने कोई टस तो मस नहीं होए, वो दी तकरीर तो सुनी उठ के चले गए। मौलवी ने फिर
ਜੁਮੇ ਜਦੋਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਜਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਮੀਰ ਰਖਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਭੜਕਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਗਏ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਨਾ, ਡੇਲੀ ਉਹ ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਕਰੀਰ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਜਰ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਆ। ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਮ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਜਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੌਲਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੰਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਤਮੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਜਮੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੰਜਰ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਦਰ ਰੋੜ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਲਾਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਖਾਮੋਸ਼, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀਭ ਲੈ ਲਈ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਡੇਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਬੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੈयद ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤਰਸ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਸਬਕ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਰੱਖਣੀ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਰੱਖਣੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਝੂਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ
ਸਹਾਫੀ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਹਾਫੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਫਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਜਦ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।